जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवत गीतार द्वितीय अध्याय अर्थात सांख्य जोगर 71 और 72तम श्लोक संपूर्ण अर्थ सह वर्तमान स्थितप्रज्ञ पुरुषଙ୍କ आचरणर प्रकार वर्णना करा जाउछि। मंत्र विहाय कामांजः सर्वान् पुमांश्च रति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष समस्त कामना त्याग करी ममता रहित अहंकार रहित एवं स्पृहा रहित होई विचरण करती से ही शांति प्राप्त हुअन्ति अर्थात शांति लाभ करिथान्ति। प्रश्न सर्वान् विशेषण सहित कामान पद केउमानंकर वाचक एवं सेमानंकु त्याग करिदेवार अर्थ कौन? उत्तर सर्वान् विशेषण सहित कामान पदटी हेउछि इहलोकरे और परलोकरे प्राप्त समस्त भोगर सबु प्रकार कामनार वाचक। समस्त प्रकार भोगर समस्त कामनारू सबु काल पाई रहित होइजिबा ही ए सबुको त्याग करिदेवा। एठारे कामान पद शब्दादि विषयर वाचक नुहे कारण एथिरे अर्जुनंक चतुर्थ प्रश्नर उत्तर दिया जाइछि एवं स्थितप्रज्ञ पुरुष कि प्रकार आचरण करती ताहा कुहा जाइछि। तेणु जदि एठारे कामान पदर अर्थ शब्दादि विषय बोली मानि निया जाए तेबे एहाको सर्वदा त्याग करी विचरण करिबा कथा आसीब नाही। प्रश्न निरहंकार निर्मम एवं निस्पृह यही तीनोटी पदर अलग अलग भाव कौन तथा एभली होई विचरण करिबा कौन? उत्तर साधारण अज्ञानी पुरुष मन बुद्धि और इंद्रिय सहित देहरे जो आत्माभिमान रखे जहा हेतु से देह को निजर स्वरूप बोली माने निजको देहठार भिन्न बोली बुझे नाही और देहर सुख दुखरे मध्य सुखी दुखी हुए सही देहाभिमानर नाम अहंकार एवं सेथिरु पूर्ण रूपे रहित होइजिबा अर्थ निरहंकार अर्थात अहंकार रहित होइजिबा। मन बुद्धि और इंद्रिय मानक सहित शरीर सहित संबंध रखुवा स्त्री पुत्र भाई बंधुबांधव तथा गृह धन ऐश्वर्य आदि पदार्थरे निजकृत कर्मरे एवं सही कर्मर फल रूपक समस्त भोगरे साधारण लोकंकर ममत्व रहे अर्थात ए सबको सेमाने निजर बोली बुझंती। एही मोर भावर नाम ममत्व एवं एथिरो सर्वथा रहित होइजिबा ही निर्मम अर्थात ममत्व रहित होइजिबा। कौनसी अनुकूल वस्तुर अभाव हेले मनरे जो एक आकांक्षा जात हुए जे अमुक वस्तु आवश्यक ताहा न मिलिले काम चलिब नाही सेही आकांक्षार नाम स्पृहा एवं आकांक्षार सर्वथा रहित होइजिबार नाम निस्पृह अर्थात स्पृहा रहित हेबा। स्पृहा हेउछि कामनार सूक्ष्म स्वरूप तेणु सकल कामना त्याग ठारू एही त्याग को पृथक भाव कुहा जाइछि। एपरि भावरे अहंकार ममत्व और स्पृहा रहित होई निजर वर्ण आश्रम प्रकृति और परिस्थिति अनुसार केवल लोक संग्रह पाई इंद्रिय ग्राह्य विषय रे विचरण करिबा अर्थात देखिबा सुनिबा खाइबा पीबा शोइबा उठिबा आदि समस्त शास्त्र विहित चेष्टा करिबा ही समस्त कामना त्याग करी अहंकार ममत्व एवं स्पृहार रहित होई विचरण करिबा। प्रश्न एठारे निस्पृह पदर अर्थ आसक्ति रहित बोली माने निया गले आपत्ति कौन? उत्तर स्पृहा आसक्तिर कार्य तेणु स्पृहार अर्थ आसक्ति बोली मानि नेले किसी दोष नाही किंतु स्पृहा शब्दर अर्थ सूक्ष्म कामना आसक्ति नुहे अतएव आसक्ति बोली न बुझी एहाको कामनार सूक्ष्म रूप बोली मानिबा उचित। प्रश्न कामना और स्पृहा रहित बोली कही सारिबा परे निर्मम और निरहंकार बोली कहिबार प्रयोजन कौन? उत्तर एठारे पूर्ण शांति प्राप्त होइतेबा सिद्ध पुरुषंकर वर्णना दिया जाइछि तेणु तांको निष्काम एवं निस्पृह कहिबा सहित निर्मम और निरहंकार बोली मध्य कुहा जाइछि कारण कौनसी पुरुष अधिकांशतः निष्काम एवं निस्पृह होइगले भी जदि तांकर ममत्व एवं अहंकार रही थाए तेबे से सिद्ध पुरुष होई पारिबे नाही एवं जेउ पुरुष निष्काम निस्पृह निर्मम होई मध्य अहंकार रहित नुहंती से मध्य सिद्ध होई पारिबे नाही। अहंकार नाश हेले सबु नाश होई जाए जे पर्यंत कारण रूप अहंकार रही थाई से पर्यंत कामना स्पृहा एवं ममत्व कौनसी ना कौनसी रूप
ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଞ୍ଚନ୍ମାତ୍ର କାମନା ସ୍ପୃହା ମମତ୍ୱ ଓ ଅହଙ୍କାର ରହିଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିମ୍ ଅଧିଗଚ୍ଛତି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି କଥା ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ମମତ୍ୱ ଓ ଅହଙ୍କାର ରହିଲେ ଏହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିତ୍ୟ ଶାନ୍ତି କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ ଏବଂ ନିସ୍ପୃହ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମମ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାର କହିବା ଉଚିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏପରି ମାନିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିରହଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନିଷ୍କାମ ନିସ୍ପୃହ ଓ ନିର୍ମମ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଏ କଥା ଠିକ୍ ଯେ ନିରହଙ୍କାର ହେବା ପରେ କାମନା ସ୍ପୃହା ଓ ମମତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ। କାରଣର ଅଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ହେବା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। ତଥାପି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଏସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏ କଥନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କର ବିଚରଣ ବିଧି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅର୍ଜୁନ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ଉପରୋକ୍ତ କଥନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଷୟରେ ଏହିପରି ବିଚରଣ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଭଗବାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଉପସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର, ଏଷା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ପାର୍ଥ ନୈନାଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିମୁହ୍ୟତି ସ୍ଥିତ୍ୱସ୍ୟାମନ୍ତକାଳେପି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣମୃଚ୍ଛତି। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯୋଗୀ କେବେ ହେଲେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଷା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଏହି ଦୁଇ ବିଶେଷଣ ସହିତ ସ୍ଥିତି ପଦଟି କେଉଁ ସ୍ଥିତିର ବାଚକ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟକ ସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି କହନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରକରଣ ଚାଲିଛି ଏଷା ପଦଟି ହେଉଛି ତାହାର ଦ୍ୟୋତକ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିବାରୁ 55 ଶ୍ଲୋକଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କରାଯାଇଛି। ଏଷା ଓ ବ୍ରାହ୍ମୀ ବିଶେଷଣ ସହିତ ସ୍ଥିତି ପଦଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଅହଙ୍କାର ମମତ୍ୱ ଆସକ୍ତି ସ୍ପୃହା ଓ କାମନାରୁ ରହିତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ନିର୍ବିକାର ଓ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ନିମଗ୍ନ ହେବା ହିଁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯୋଗୀ କେବେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି କଥାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ, ସଂସାର କ'ଣ, ମାୟା କ'ଣ, ଏସବୁର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ମୁଁ କିଏ, କେଉଁଠି ଆସିଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନ ହେବା ହିଁ ମୋହ। ଏହି ମୋହ ହିଁ ଜୀବକୁ ଅନାଦିକାଳରୁ ଏହି ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପକାଇ ଘୂରାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅହଂତ୍ୱ ମମତ୍ୱ ଆସକ୍ତି ଓ କାମନାରୁ ରହିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ପାଇପାରିବ ତେବେ ତାର ଅନାଦି ସିଦ୍ଧ ମୋହ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଆଉ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି, ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ସାଧନା କରୁ କରୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ମରଣ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାର ମମତ୍ୱ ଆସକ୍ତି ସ୍ପୃହା ଓ କାମନା ରହିତ ହୋଇ ଅଟଳ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ସାଧକ କର୍ମଯୋଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଥାନ୍ତି ଅଥଚ ଯାହାଙ୍କ ମନ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳରେ ସମଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କର କି ଗତି ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ମୃତ୍ୟୁକାଳରେ ରହୁଥିବା ସମଭାବ ସାଧକଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳରେ ମନ ଯଦି ମମତ୍ୱରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ
ତାଙ୍କର ସାଧନା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମଭାବର ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନିଏ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।